جناح اور رتی کی محبت۔ بھارتی اور مغربی مورخین اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے رتی جناح کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا۔ وہ ان سے بے توجہی برتنے اور اپنی انا کے خول میں بند رہتے، لیکن رتی جناح کا آخری خط سبھی غیر مسلم مورخین کے دلائل رد کرنے کو کافی ہے۔ اگرچہ قائد اور رتی کی داستان نشیب و فراز سے ضرور پر ہے۔ رتی جناح قائد رحمت اللہ کی انتہائی محبوب ترین بیوی تھی۔ محمد علی جناح کو اس سے بہت محبت تھی، جنون کی حد تک۔ یہی حال رتی جناح کا تھا۔ جناح کی جدائی کی کسک آخری لمحے تک کانٹے کی طرح دل میں چبھن بنی رہی۔ یہ وہ انتہائی جذباتی، محبت امیز اور یادگار خط ہے جو قائد اعظم کی دوسری زوجہ مریم رتی جناح نے 5 اکتوبر 1928 کو مارسیلز، فرانس سے لکھا۔ رتی جناح وہاں سرطان کا علاج کرانے گئی تھی۔ اپنے محبوب شوہر کے نام یہ ان کا آخری خط ثابت ہوا۔ وہ صرف 4 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 1916 تک محمد علی جناح بمبئی میں بحیثیت مستند وکیل اور سیاستداں مشہور ہو چکے تھے۔ ان کے واقف کاروں میں اب معزز شخصیات شامل تھیں۔ چنانچہ اسی سال وہ پارسی صنعت کار سر ڈنشا پیٹٹ کے اہل خانہ کے ساتھ دارجلنگ بغرض تفریح گئے۔ یہ سر ڈنشا پیٹٹ کے والد ہی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں کاٹن کے اولین کارخانے لگائے۔ چنانچہ پیٹٹ خاندان بڑا امیر کبیر تھا۔ اس قافلے میں سر ڈنشا کی 16 سالہ دختر رتی پیٹٹ بھی شامل تھیں۔ وہ بڑے نفیس ذوق کی مالک تھیں اور ادب، تاریخ، روحانیت وغیرہ ان کے مرغوب موضوع تھے۔ دوسری طرف 40 سالہ قائد اعظم کی شخصیت بھی بڑی پر اثر تھی۔ مردانہ وجاہت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نیز وہ کسی بھی موضوع پر نہایت پر مغز اور دل فریب گفتگو کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رتی پیٹٹ قائد سے بہت متاثر ہوئیں اور ان سے محبت کرنے لگیں۔ یہ پیار یک طرفہ نہیں تھا، قائد بھی رفتہ رفتہ رتی کو دل سے چاہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت اتنی پائیدار اور مستحکم ہو گئی کہ جب 2 سال بعد رتی بالغ ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کو خیرباد کہا، اسلام قبول کیا اور قائد سے شادی کر لی۔ یہ 18 اپریل 1918 کو انجام پائی۔ یوں مالابار ہلز میں واقع قائد کا وسیع و عریض گھر اداسی و ویرانے سے نجات پا کر خوشیوں اور کہکوں سے گونجنے لگا۔ نوبیہ حتہ جوڑے کے اولین 4 برس خوشی مسرت سے بھرپور تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ ہندوستان بھر کے علاوہ یورپ و امریکہ کے دورے کیے۔ پارلیمنٹ میں جب بھی قائد خطاب کرتے تو رتی جناح انہیں سننے ضرور جاتی۔ اس زمانے میں قائد اور رتی کا جوڑا بہت مقبول تھا۔ دونوں خوبصورت اور پرکشش تھے، پھر قیمتی کپڑے زیب تن کرتے تو راہ چلتے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے رک جاتے۔ غرض تب ان کی مسرت بے حساب تھی اور وہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ بمبئی کے خاص و عام ان کی ازدواجی زندگی پر رشک کرتے۔ قائد اعظم اور رتی کی خوشگوار زندگی میں طوفان کیوں کر آیا؟ اس زمن میں کوئی واضح وجہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ شاید اسی لیے کہ قائد اپنی نجی زندگی کے متعلق بہت کم گفتگو کرتے تھے، اسی لیے ان کے ازدواجی زندگی کے متعلق معلومات بھی متفرق افراد کی لکھی کتب میں دستیاب ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ قائد اعظم کی بے پناہ مصروفیت رتی کو کھلنے لگی۔ شاید بدخواہ انہیں قائد کے خلاف بھڑکانے اور رتی جناح میں یہ مصنوعی احساس پیدا کرنے میں کامیاب رہے کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب اناؤں کا ٹکراؤ شروع ہوا تو وہ بڑا اور تمام حدیں پار کر گیا۔ قائد اعظم بہرحال رتی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ خرچ کے معاملے میں بڑے جز رس تھے۔ ادھر رتی خاصی فضول خرچ ثابت ہوئی تھیں۔ ایک بار دونوں کشمیر سیر کرنے کے لیے گئے۔ وہاں صرف اپنے شکارے کی تزئین و آرائش پر رتی نے 50,000 روپے خرچ کر ڈالے، جو اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ ہم شوہر نے ماتھے پر شکن ڈالے بغیر رقم ادا کر دی۔ رتی نے کئی موقع پر ایسی شاخ خرچیوں کا مظاہرہ کیا، لیکن قائد کھندہ پیشانی سے تمام بل ادا کر دیتے۔ اسی دوران ان کی بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ قائد اورینٹ کلب میں شطرنج اور بلیئرڈ کھیلا کرتے تھے۔ انہوں نے کلب چھوڑا اور تفریح کا اپنا وقت دفتر میں دینے لگے۔ قائد عدالتوں سے گھر آتے تو بیوی بچی پر بھرپور توجہ دیتے۔ افسوس کہ یہ خوشگوار خاندانی زندگی چند برس ہی قائم رہی۔ قائد نے جب سیاسی سرگرمیوں کو زیادہ وقت دیا تو رتی ناراض رہنے لگی۔ 1922 میں وہ دینا کو لے کر لندن چلی گئیں۔ تاہم وہاں بھی شوہر کی یاد انہیں رہ رہ کر ستاتی۔ دوار کا داس کانجی قائد اور رتی کے دوستوں میں سے تھے۔ رتی جب بھی انہیں خط لکھتی تو یہ ضرور تاکید کرتی کہ جناح صاحب کا خیال رکھیے گا۔ ایک خط میں لکھا، جناح سے جب بھی مل کر آئیے تو بذریعہ خط مجھے اطلاع دیجیے کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ سخت محنت کے عادی ہیں۔ میں ادھر ہوتی تو انہیں تنگ کرتی اور کام سے روکتی تھی۔ میری عدم موجودگی میں وہ کام کر کے بے حال ہو جائیں گے۔ رتی جب واپس آئیں تو قائد نے انہیں یورپ اور شمالی امریکہ کا دورہ کرایا۔ جوڑے نے وہاں خوب سیر و تفریح کی اور عمدہ وقت گزارا، لیکن واپسی پر قائد پھر مصروف ہوئے تو رتی جناح دوبارہ ناراض ہو گئیں۔ بدقسمتی سے اسی دوران انہیں سرطان چمٹ گیا۔ علاج ہوا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی۔
और 18 फरवरी 1929 को चल बसी। 22 फरवरी को इन्हें इस्लामी रसूम के मुताबिक बम्बई के कब्रिस्तान में दफनाया गया। जनाजे के वक्त कायद-ए-आज़म इंतहाई संजीदा रहे। वो बहुत मजबूत एसाब के मालिक थे और बहुत कम अपनी दिली जज्बात ज़ाहिर करते, लेकिन जब इनसे कब्र पर मिट्टी डालने को कहा गया तो अंदर का लावा उबल पड़ा और महबूब बीवी के कब्र के सरहाने बैठा तो अली जना रुज़ारो कतार रो पड़ा। इसी वक्त सभी लोगों ने पहली बार कायद को आंसू बहाते देखा। कम ही लोगों को पता है कि कायद ने दूसरी मर्तबा भी रुत्ती की आखिरी आरामगाह के सामने ही नेर बहाए। ये अगस्त 1947 की बात है जब कायद ने आखिरी बार मरहुमा बीवी की कब्र का दीदार किया। तब भी उनकी आंखों को अश्कबार देखा गया। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान जाने के बाद कभी वापस मुंबई नहीं गए, ताहम वो अपने दिल का एक टुकड़ा जरूर वहाँ की छोटी सी कब्र में छोड़ आए थे। रुत्ती जना के खतूत क्या अयां करते हैं। इसमें शक नहीं कि रुत्ती अपने शोहर से नाराज थी, मगर ये भी हकीकत है कि आखिरी सांसों तक वो कायद से मोहब्बत करती रहीं। इस सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत खुद रुत्ती के खतूत ही हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि आखिरी खत से इंकशाफ होता है कि रुत्ती जना वो वजूह समझ चुकी थी जिनकी बिना पर इनका शोहर के साथ रहना मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद रुत्ती के कायद से कोई शिकायत नहीं थी। खतूत से अयां होने वाला तीसरा अहम नुक्ता यह है कि कायद-ए-आज़म बतदरीज अपने नस्बुल ऐन से इस हद तक वाबस्ता हुए कि उन्होंने अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, हत्ता कि इनका घर बिखर गया। मगर कायद ने मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाने से मुंह नहीं मोड़ा। दरअसल आला मकासद बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं। चनाचा कायद ने भी बहुत कुछ कुर्बान किया, मगर उन्हें ये अजीम कामयाबी जरूर मिली कि वो मुसलमानाने हिंद को एक आज़ाद वतन अता कर गए। पाकिस्तानियों की आज़ादी जैसी अजीमशान नेमत कायद की कुर्बानियों के बायस ही हासिल हुई। अब पढ़िए वो खत जिसका एक एक लफ्ज़ जना की मोहब्बत से सरशार है। इस खत में हमें दीवानगी की हद तक मोहब्बत की झलक नजर आती है और बिलाशुबा इस खत को आर्ट का एक नमूना करार दिया जा सकता है। खत कुछ इस तरह लिखा गया है: तुमने मेरे लिए जो कुछ किया इसका शुक्रिया। कभी आपकी गैर मामूली हिस्सों ने मेरे रवैये में इश्ताल, अंगेजी या बेरहमी पाई हो, आप यकीन रखें मेरे दिल में सिर्फ शदीद मोहब्बत और इंतहाई दर्द ही मौजूद है। प्यारे, ऐसा दर्द जो मुझे तकलीफ नहीं देता। दरअसल जब कोई हकीकत जिंदगी के करीब हो और जो बहरहाल मौत है जैसे कि मैं पहुंच चुकी, तो तब इंसान अपनी जिंदगी के खुशकुन और उन मेहरबान लम्हे ही याद रखता है। बकिया लम्हात महूमियत की छुपी अनछुपी धुंध में छुप जाते हैं। कोशिश करके मुझे ऐसे फूल की हैसियत से याद रखना जो तुमने शाख से तोड़ा, वैसा नहीं जो जूते से कुचल दिया जाए। मेरे प्यारे, शायद मैंने ज्यादा तकलीफ इसलिए उठाई कि मैंने प्यार भी टूट कर किया। मेरे गमों अंदू की पमाइश इसीलिए मेरे प्यार की शिद्दत के हिसाब से होनी चाहिए। मेरे प्यारे, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, और अगर मैं तुमसे थोड़ा सा भी कम प्यार करती तो शायद तुम्हारे साथ ही रहती। जब कोई खूबसूरत शगुफा तख्लीक कर ले तो वो कभी उसे दलदल में नहीं फेंकता। इंसान अपना आइडियल का म्यार जितना बुलंद करे वो उतना ही जवाल पजीर हो जाता है। मेरे प्यारे, मैंने इतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है कि कम ही मर्दों को ऐसा प्यार मिला होगा। मेरी तुमसे सिर्फ यही इल्तिजा है कि हमारी मोहब्बत में जिस अलम ने जन्म लिया वो इसी के साथ इख्तिताम पजीर हो जाए। प्यारे, शब बखैर और खुदा हाफिज। रुत्ती, मैंने पेरिस में तुम्हें खत लिखा था। ख्याल था कि यहाँ से सुपुर्द डाक कर दूंगी, लेकिन यहाँ पहुंचकर ख्याल आया कि मैं तुम्हें ऐसा ताज़ा खत लिखूं कि अपना दिल खोल के रख दूं। असली खत इंग्लिश ज़बान में तहरीर किया गया था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कायद की मोहब्बत का शिद्दत का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं, मगर मसरूफियत की वजह से वो तवज्जो देने से कासिर थे, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का क़याम था, इस इस्लामी किले का जिसके आने वाले वक्त में उम्मत के इश्क व जनून का मरकज बनना था। मेरे कायद ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ घर तक उजड़ गया। महबूब बीवी थी, दूर हो गई, सेहत भी तबाह हो गई। रुत्ती जना की मैयत में ही आखिरी वक्त में चेहरा देखना नसीब हुआ। ज़बत का दामन पहली दफा छूट पड़ा, बिलक कर रो दिए, मगर अपने मकसद से पीछे ना हटे। आज हमें ऐसे ही कायद की तलाश है जो इसी तर्ज की कुर्बानी देने का जज्बा रखता हो। पाकिस्तान मेरा इश्क मेरा जनून है, पागलपन की हद तक। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले कभी नहीं मिली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।